नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आजिर एही भिडियोटी बहुत अधिक खास एवं गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा एही रामनवमी दिन 27 मार्च 2026 शुक्रवार दिन घर को नहीं आसंतु एही गछर चेरकू एवं निजर गलारे किंबा हातरे बांधी दियंतु। एही गछर चेरकू देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब, भाग्य आपणकर साथ देव एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। जेउ भी क्षेत्र को आपण जिबे सेठारे आपणकू सफलता अवश्य प्राप्ति हेब। पूरा वर्ष केबे भी धन और अर्णर कमी हेब नाही, पैसार अभाव हेब नाही। आजिर भिडियो रे मु आपण मानकू जेउ गछर चेर विषय रे कहिबी एहा सबुठारु शक्तिशाली एवं जबरदस्त गछ अटे। आपण निश्चित भाबरे एही रामनवमी दिन माने 27 मार्च 2026 शुक्रवार दिन एही गछर चेरकू आनी निजर शरीर रे धारण करंतु। काहा गलारे हेउ किंबा आपणकर हातरे धारण करंतु। आपणकर जीवन रे धन सुख समृद्धि एवं वैभवर प्राप्ति हेब। सेथि पई आपण मानकू गोटिया अनुरोध, एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। सांग माने हिंदू संस्कृति रे केते प्रकारर पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जाई अछि कि एमिति वृक्षलता होई थांती जे कि बहुत शुभ एवं पवित्र माना जाई थाए। एठी एमिति वृक्षलता होई थांती जे कि आम जीवन रे चालुथिबा समस्या को दूर करि देई थांती। तबे सांग माने भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय श्री राम निश्चय लिखंतु। सांग माने आजि मु एपरी 5 गोटी चेर विषय रे कहिबी। एही 5टी चेर मध्यरु कौनसी भी गोटिए चेर एही रामनवमी दिन अवश्य धारण करिवे, आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। सांग माने महंगा रत्न पिंधिबा परिवर्ते जदि आपण एही वृक्षलतार चेरकू आपण धारण करिवे तो ताठारु अधिक भल परिणाम आपणकू प्राप्त होई पारिबो। सांग माने सर्वप्रथमे तो एही वृक्षलतार चेरकू आनिबा परे आपणकू कोन करिबाकू पड़िबो। एहाकू रामनवमी दिन आनी एहाकू पूजा पाठ करी एहाकू तंबार ताबिज रे पुराई राति रे पिंधिबाकू पड़िबो। चांदीर ताबिज हेउ किंबा तंबार ताबिज रे पुराई एहाकू धारण करिबाकू हेबो। सर्वप्रथम गछटी हेउछि सदाबाहार गछ। सांग माने जदि आपण चाहुछंती कि एही रामनवमी परे आपणकर जहा भी आर्थिक समस्या थाउ ताहा दूर होई जाऊ, आपण राताराती जणे धनी व्यक्ति होई जांतु, माँ लक्ष्मींकर 8टी रूपर आशीर्वाद आपणकू प्राप्ति होई जाऊ, तो केवल एतिकी काम करि दियंतु। एही रामनवमी दिन सूर्यास्त पूर्वरु आपण केउठारु भी सदाबाहार गछर चेरकू नेई आसंतु। एहाकू भल भाबरे गंगा जल रे धोई दियंतु एवं आपणकर पूजा घर को जांतु एवं पूजा घरे थिबा माँ लक्ष्मींकर फोटो चित्र आगरे रखी दियंतु। सर्वप्रथमे आपण माँ लक्ष्मींकर फोटो चित्र आगरे गोटे घियर दीप जलाई दियंतु एवं गोटे तंबार ताबिज नहीं जांतु एवं तंबार ताबिज एवं सदाबाहार चेरकू हातरे धरी माँ लक्ष्मींकर बीज मंत्रर जप 11 थर अवश्य करंतु। बीज मंत्र हेउछि ओम महालक्ष्मी नमः। एहा परे आपण सेही तंबार ताबिज रे एही सदाबाहार गछर चेरकू पुराई दियंतु एवं एहाकू निजर गलारे धारण करंतु। जदि आपण रामनवमी दिन एही प्रकार रे सदाबाहार गछर चेरकू धारण करंती तो आपणकू जीवन रे थिबा समस्त आर्थिक कष्टरू मुक्ति मिली जिवो। आपणकू माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद निश्चय प्राप्त हेब एवं
ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 8ଟି ରୂପର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ବି ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ବ୍ୟାପାରରେ ସର୍ବଦା କ୍ଷତି ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଜଣା ଅଜାଣତରେ କିଛି ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଖାସ୍ କରି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଜୋରସୋରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତ ରାମନବମୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠାରୁ ବି ଆପଣ ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ନେଇକି ଆସିବାର ଅଛି। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଗଛ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପିତ୍ତଳର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରାମନବମୀ ଦିନ କରିଦେବେ, ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାପାର ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ଖୁବ୍ ଲାଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ବେଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯଦି ଆପଣ ରାମନବମୀ ଦିନ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିଥାଏ। ଅପମାର୍ଗ ଗଛ, ଏହାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଗୁଗୁଚିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଥାଏ ଏହା ଓଲଟା ରହିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଅପମାର୍ଗର ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଲୋକ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅପମାର୍ଗ ଯୋଉ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ମଞ୍ଜିର କ୍ଷୀରି ବନାଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଏହାର ମଞ୍ଜିର କ୍ଷୀରି ବନାଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ କେବେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, କେମିତି ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେଉଁ ବି ପର୍ବ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ବି ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ଚେରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକି ଗୋଟେ ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏକ ଖାସ୍ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିକି ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ତ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାର୍ଗର ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବେ। ତ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଥାଏ ତାହା ତତ୍କାଳ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ଯେମିତିକି ଶନି ପୀଡ଼ା, ରାହୁ କେତୁ ଦଶା। ଏହାପରେ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେର। ଅପରାଜିତାର ଚେର କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେଉଁ ଅପରାଜିତା ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ଫୁଲ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଅପରାଜିତାର ଫୁଲ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ଏବଂ ଅଧିକତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଚାକିରି ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛର ଚେର। ଆପଣ ଏହି ରାମନବମୀ ଦିନ ଚମେଲିର ଚେର ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଚମେଲି ଗଛର ଚେରର ଫାଇଦା ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ଚମେଲିର ଚେରରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ଥାଏ ତାହା ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ରାମନବମୀ ଦିନ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜା ପାଠ କରି ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।